Praise the Lord, sir. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Grace, Praise the Hallelujah. grace Lord. and peace from the Lord, Amen. our Lord Jesus Christ, to you all. It's a Amen. pleasure to be Amen. united with a church that's in another Yes. side of the world. It's really a blessing. We don't realize that the power that Yes. it has in the communion. Amen. When we are in Amen. the communion, the church was together, and when the Holy Ghost came, the Holy Yes. Ghost came in the Pentecost, and all the nations were there. So we are representing here India, Pakistan also is there. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. From all over the Yes. Yeah. world. Yes, sir. So People join from all over and the world. Brazil. So it's Yes, sir. really a pleasure. The Bible says in Psalms 133 that how good is that the brotherhood is in communion. Yes. Brotherhood is in communion because it's like the oil that comes over the priest, over the Aaron, the priest, and all the oil go through his beard and then through his body. We know that our high priest is Jesus. When we are in communion, the Holy Ghost, his presence, his oil is coming through the head, that's Jesus, but the body is us, the church. So we are, when we are in the communion, Psalms 133 says that the oil comes, Holy Spirit comes, because we put the head, that's Jesus, the high priest, the Aaron, and the symbolic right there, and then comes all through the body. That's Amen. what the Holy Spirit is doing right now. It's Amen. coming over us because we are together. Amen. Sometimes some people say, I'm here in the service, I didn't feel anything. They are not feeling, but they are not looking by the faith what God is doing inside of our spirit when we are together. Yes. Amen. Please, Amen. brethren, pay attention that every time that we are with the church, there is a power of the Holy Ghost coming, and we cannot neglect that. Yes. Sorry for Amen. that. You've got to translate. ఎమెన్ 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 మరి ఈ సమయంలో మరి దైవ సేవకులు మరి మన మధ్యలోకి మరలా రావడం అనేటువంటిది చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నారు. మరి అలాగే మరి వాక్యంలో సెలవిచ్చినటువంటి రీతిగా మరి ఎన్నో మరి రీతులుగా మరి దేవుడు మరి మనమందరినీ కూడా ఆయన బిడలుగా ఈ లోకంలో జీవించాలని ఆయన కోరుకుంటా ఉన్నారు. మరి ఈ విధంగా మరి మనందరం కూడా ఐకమత్యంగా మనం ఉన్నాం. ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో కూడి ఉంటారో వారి మధ్య నేను ఉంటానని ఆయన వాగ్దానం చేసిన రీతిగా మరి ఆ ప్రభువు దేవాది దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నారు. మరి ఆ యొక్క దావీదు భక్తుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు కదా, సహోదరుల ఐక్యత కలిగి నివసించడం ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరము. అది తైలముతో పోయబడి అహరోను మరి తల మీదుగా అది ఆ యొక్క మరి ఆ శరీరం అంతా కూడా మరి ఆ నూనె మరి ఆ అభిషేక తైలము మరి పారునట్టుగా మరి పరిశుద్ధాత్ముడు ఈరోజు మన అందరూ ఐకమత్యంగా చేరి మరి భారతదేశం, పాకిస్తాన్, ఆఫ్రికా, ఈ విధంగా ప్రపంచ దేశాలన్నిటి నుంచి కూడా మనం ఈ యొక్క మీటింగ్లో జాయిన్ అవ్వడం ద్వారా దేవుడు తన యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో మనల్ని నింపి మన మీదుగా పారి, మన శిరస్సు మీదుగా మన ఒళ్ళంతా అది పారి విధంగా ప్రభు ఈరోజు కార్యాలు చేయబోతా ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఆమేన్. Sorry, I forgot that you had it to translate. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, ఎస్ Be, సార్. నో ప్రాబ్లం సార్. be blessed. థ్యాంక్ యూ సార్. So today we're gonna speak about the Passover that's coming. The same Passover that Jesus passed by. That's what we're gonna talk today. The Holy Lamb that was sacrificed before the world was made. మరి ఈరోజు ప్రత్యేకంగా నేను మీతో పంచుకోవాలనేటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఈ సృష్టి ప్రారంభానికి ముందుగానే మరి పస్కా పశువుగా వధించబడేటువంటి ఆ యొక్క పస్కా పండుగ నాడు వధించబడేటువంటి ఆ పశువుగా ఈ మోషేకి ఏదైతే ప్రభు సెలవిచ్చారో అదే పస్కా పశువుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే నిత్యమైనటువంటి బలిగా, ఆ బలులన్నింటినీ కూడా ముగించి ఆయనే నిత్యమైనటువంటి బలిగా ఈ లోకంలో ఆయన వచ్చి అది సృష్టి ప్రారంభంలోనే నిర్ణయించబడి ఆయన రక్షణ కార్యాన్ని, విమోచన కార్యాన్ని ఆయన జరిగించినటువంటి విధానాన్ని మీకు తెలియజేయాలని నేను ఇష్టపడతా ఉన్నాను. ఆమేన్. Let's pay attention to this teaching because Jesus said, do this in memory of me. So it's something that we've got to do with our minds, with our hearts, with our souls.
మరి ఆయన చెప్పారు కదా, ఆయన ఇదిగో మరి మీరు ఆ యొక్క చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాటలు మీరు వినాలి. మరి ఆయన మరి అయ్యగారు మనతో చెప్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే మరి ఈ మాటలు చాలా మనకు అవసరమైనటువంటివి. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన ప్రభురాత్రి భోజనంలో ఆయన చెప్పారు కదా, మరి నేను ఆ యొక్క ఈ కార్యాన్ని మీరు చేయనప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని చెప్పారు. ఆయనను మనం ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోబోతా ఉన్నాం. అందుకని మనం ఇటు అటు చూడకుండా, మన ఆలోచనలు ఇటు అటు వెళ్ళకుండా ఆయన వైపు, ఆయన గురించి ఆలోచించేవారుగా మనం ఉండాలని అయ్యగారు కోరుకుంటా ఉన్నారు. ఆమేన్. Let's read Revelation 13 verse 8. Chapter 13 verse 8. మరి ప్రకటన గ్రంథము మరి ఆ యొక్క 13వ అధ్యాయము 8వ వచనాన్ని మరి మనం చదువుకుందామండి. ఆ ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 8వ వచనము. మరి ఇక్కడ వాక్యంలో మనం ఆ మాటలు మనం చదువుకుందాం. మరి ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయం 8వ వచనం. అక్కడ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం కదా, ఇదిగో ఆ ఘట సర్పము దాని దూతలు యుద్ధము చేసిరు గాని గెలవలేకపోయిరి, కనుక పరలోకమందు వారికి స్థలము లేకపోయెను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. So before sin existed, predetermined sacrifice had already been made. So the lamb does not appear when man falls, but he is revealed when man falls, because he was sacrificed before the earth was made. So we're going to see also in Genesis 3:21. If you can read. మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఈ లోకంలో మరి ఆయన రావాలని, ఆయన మరి ఆ యొక్క ఈ సృష్టి రక్షణ కార్యాన్ని ఆయన జరిగించాలని ఈ సృష్టి ప్రారంభంలోనే ఆయన చేశారు. ఆయన వదకు తేబడినటువంటి గొర్రెపిల్లగా ఈ లోకంలోనికి రావాలని, పంపించాలని తండ్రికి ఇష్టమైంది. వాట్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్ సార్? Genesis 3:21. మరి ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము మరి 21వ వచనము. మరి అక్కడ మొట్టమొదటిగా మరి ఆయన బలి జరిగినటువంటి విషయాన్ని మరి మనం చూస్తా ఉన్నాం. దేవుడని యెహోవా ఆదామునకు అతని భార్యకు చర్మపు చొక్కాయలను చేయించి వారికి తొడిగించెను. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. So when Adam and Eve sinned, God made the garments of skin. They covered themselves with fig trees garments, but God covered them with skin of animal. So it was necessary somebody die in favor of Adam and Eve. మరి ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా మరి ఆ యొక్క ఆదాము పాపం చేసినప్పుడు వారు అంజూరపు ఆకులతో మరి వారు ఆ యొక్క వారు వస్త్రాలను చేసుకుని వారు కప్పుకున్నారు. అయితే ప్రభువు మరి వారికి ఆ యొక్క ఒక గొర్రెను వధించి ఆ యొక్క చర్మాన్ని తీసి మరి ఆ చర్మముతో వారికి ఆ యొక్క వస్త్రాలను చేసి వారికి తొడిగించినట్లుగా ఈ విధంగా మొట్టమొదటి బలి వారి యొక్క మరి ఆ యొక్క బాహ్యమైనటువంటి ఆ యొక్క సిగ్గును వారికి కప్పడానికి దేవుడు ఒక జంతువును బలిచ్చినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఆమేన్. So when the woman and the man they fall on sin, God says now the earth is gonna produce espinhos. It's gonna produce I forgot the word. Let me see right here. మరి దేవుడు మరి మొట్టమొదటిగా ఆ యొక్క స్త్రీ పాపం చేసినప్పుడు మరి స్త్రీతో చెప్పారు కదా, మరి నీవు పాపం చేసినందుకు మరి యొక్క భూమి ఈ యొక్క మంచి ఫలాలను అది ఎంత మాత్రం కూడా ఫలించదు, అది ముళ్ళను గచ్చపొదలను అది నీకు ఇస్తుంది, అది నీ పాపం వల్ల నీకు వచ్చినటువంటి ప్రతిఫలం అది అని ఆయన ఆ యొక్క భూమిని శపించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Thorns and thistles. That's what the earth started producing. Thorns. It was the same thing that Jesus was. In his head was his crown. So after the man sinned, the earth started producing thorns and thistles.
మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క ఏదైతే ఆయన శాపం ద్వారా ముళ్ళు గచ్చపొదలు మరి ఫలిస్తాయని చెప్పాడో అదే ముళ్ళను ఆ యొక్క ముళ్ళ కిరీటముగా ఆయన సిలువలో ధరించి ఆ రోజు వారు పొందుకున్నటువంటి శాపాన్ని తన నెత్తి మీద ఆయన ముళ్ళ కిరీటంలో ఆయన ధరించి ఆ పాపాన్ని నుంచి ఆ శాపాన్ని నుంచి వారిని విడుదల చేసినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. So we ask him, what was the crown that Jesus as king wear? He wear the crown that was the fruit of the sin of man. మరి ఇక్కడ మనం ఆయన తల మీద పెట్టుకున్నటువంటి ఆ ముళ్ళ కిరీటం ఏమిటి అనేటువంటిది మనం ఆలోచించినట్లయితే ఆ యొక్క మానవుడు చేసినటువంటి పాపానికి వచ్చినటువంటి ప్రతిఫలమే ఆ యొక్క దేవుడు ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ తల మీద ఆయన పెట్టుకుని దాన్ని భరించినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. So we see the lamb since the beginning, since Genesis. We saw that God covered them with the skins of an animal. Some Orthodox Jews, they believe that this skin was a lamb skin. మరి ఇక్కడ ఆ దేవుడు మరి ఆ విధంగా మరి మనిషిని ఆయన ఆ పాపము నుంచి ఆయన క్షమించడానికి ఆ యొక్క పాపము సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క మరి వారికి సిగ్గును మరి ఆ యొక్క జంతు చర్మం ద్వారా మరి ఆ యొక్క బలినిచ్చి ఆయన మరి ఆ యొక్క వారికి బట్టలు ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. So we also see the lamb. God is showing the lamb since the beginning. In Abraham, God is going to show the lamb because he asked Abraham to sacrifice his son Isaac. మరి ఇక్కడ మనం ఆ యొక్క వాక్యంలో చూస్తున్నాం కదా, అబ్రహాం యొక్క జీవితంలో కూడా మరి ఆయన ఆ ఇస్సాకును బలిమ్మని చెప్పినప్పుడు ఇస్సాకును బలి ఆయన ఇవ్వడానికి సిద్ధపడినప్పుడు దేవుడు మరి ఇదిగో అబ్రహామా ఆగు, ఇదిగో నీ ఇస్సాకును బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డావు కాబట్టి నాకు తెలిసింది నువ్వు నన్ను నిజంగా ప్రేమిస్తున్నావని, అందుకనే అని నీకు ఆ యొక్క గొర్రెను పొట్టేలు నేను సిద్ధపరిచాను అని ఒక పొట్టేలు పొదల్లో చిక్కున్నటువంటి పొట్టేలును ప్రభు అక్కడ సిద్ధపరిచినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఆమేన్. So as we said in the last time with our message last time, that Hebrews talks that the Old Testament was the shadow of things to come. So that's why Abraham says in Genesis 22, God will provide the lamb to his son Isaac. మరి ఇక్కడ ఆ పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూసాం కదా, మరి ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలు ప్రజల యొక్క జీవితంలో మరి ప్రభు ఎంతగానో గొప్ప కార్యాలు ఆయన జరిగించాడు. అలాగే అబ్రహాము మరి ఆ యొక్క దేవుని గురించి విన్నప్పుడు ఆయన ఎంతో గొప్పవాడని అబ్రహాం గుర్తించాడు కాబట్టి ఇస్సాకుతో ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు కదా, ఇదిగో నా బిడ్డ, నువ్వు ఆ యొక్క గొర్రెపిల్ల కొరకు నువ్వు నువ్వు ఏమి బాధపడద్దు, మనం గొర్రెపిల్ల తీసుకెళ్ళట్లేదని నువ్వేం బాధపడద్దు, దేవుడే ఆ గొర్రెపిల్లను మనకి ఇస్తాడు అని అబ్రహాము విశ్వాసంతో ఆయన పలికాడని. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. So we see that the first Passover was in Genesis, was in Exodus 12, when the people from Israel left Egypt. ఆ మొట్టమొదటి ఆ బలి మరి అక్కడ జరిగినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మరి ఆ యొక్క ఐగుప్తును మరి బానిసత్వం నుంచి విడిచించబడి వారు ఆ యొక్క కానాను దేశానికి వారు వెళ్తా ఉన్నారో అక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా మరి దేవుడు బలిని ఆ యొక్క పద్ధతిని అంతా కూడా వారికి నేర్పించినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. Let's look in Exodus. I want you to read Exodus 12 verse 14. Let's look here the importance of this feast. మరి ఇక్కడ ఆయన what is the verse, sir? Exodus 12 verse 14. మరి నిర్గమకాండము 12వ అధ్యాయము మరి 14వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే అక్కడ రాయబడి ఉంది కదా వాక్యంలో, ఇదిగో కాబట్టి ఈ దినము మీకు జ్ఞాపకార్థమైనదగును, మీరు యెహోవాకు పండుగగా దానిని ఆచరించవలను, తరతరములకు నిత్యమైన కట్టడగా దాని మరి ఆ యొక్క ఆచరించవలను, తరతరములు నిత్యమైన కట్టడగా దాన్ని ఆచరించవలను అని ప్రభు చెప్పారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. So we see here that is an ordinance forever. What's forever? మరి ఇక్కడ ఆ యొక్క ordinance, మరి అక్కడ జరిగినప్పుడు ఆ ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మరి ఆ యొక్క ఐగుప్తును మరి బానిసత్వం నుంచి విడిచించబడి వారు ఆ యొక్క కానాను దేశానికి వారు వెళ్తా ఉన్నారో అక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా మరి దేవుడు బలిని ఆ యొక్క పద్ధతిని అంతా కూడా వారికి నేర్పించినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. So we see here that
మరి ఇక్కడ ఇది ఈయన ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ, ఈ పండగ పస్కా పండుగ ఏదైతే మరి మీరు ఆచరించాలో ఇది తరతరాల వరకు మీరు ఆచరించాలి, ఇది నిరంతరం కూడా భూమి అంతమయ్యే వరకు కూడా మీరు దీన్ని ఆచరించాలని ఆయన చెప్పారు. ఆమేన్. That's why Jesus said, "It's do that in memory of me," because we're gonna do forever. మరి అందుచేత యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు కదా, ఇదిగో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి దీన్ని చేయండి, ఇది ఎప్పటికీ చేస్తానే ఉండండి, నేను వచ్చేటువంటి వరకు, రెండో రాకడలో వచ్చేంత వరకు కూడా దీన్ని చేయండి అని ఆయన చెప్పారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Let's remember here what was the Passover. What was the first Passover? That was when the people of Israel was coming out of Egypt. So the lamb was supposed to be sacrificed. Put the blood in the doors, right? And then the angel of death, he would pass over the house. The word in Hebrew means Passover. That's why it's Passover. It's the first Passover. ఆమేన్, ఆమేన్. మరి ఈ విధంగా ఆ యొక్క మరి ఆ దినములో మరి ఎప్పుడైతే మరి 12వ తెగులుగా వచ్చినటువంటి ఐగుప్తులో వచ్చినటువంటి ప్రథమ సంతానాన్ని చంపాలి, ఆ యొక్క మరణదూత వచ్చి ఆ యొక్క వారికి తెగులుగా మరి ఆ కార్యాన్ని చేయాలని ఆ యొక్క ఆలోచించిందో, అప్పుడు మరి ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలుకు చెప్పబడింది ఏంటంటే, ఈ పండగ మీరు ఆచరించాలి, ఒక జంతువును, పవిత్రమైన జంతువును మీరు వధించి ఆ యొక్క దాని రక్తాన్ని మీ యొక్క ఆ ద్వారబంధముల మీద, అడ్డకమ్మల మీద, నిలువు కమ్మ మీద మీరు రాసినప్పుడు ఆ యొక్క మరణదూత అర్ధరాత్రి వచ్చినప్పుడు మీ గృహాలను దాటి అది వెళ్ళిపోయేదిగా ఉంటుందని, ఆ విధంగా మీరు చేయండి, అప్పుడు మీరు తప్పించబడతారని దేవుని చేత ఆజ్ఞాపించబడ్డారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. So please read Exodus chapter 12 verse 6. We're going to stay in this chapter. One more verse after that. మరి నిర్గమకాండంలోనే 12వ అధ్యాయంలోనే 6వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందామండి. ఆ యొక్క నిర్దోషమైన మరి ఏడాది మగపిల్లను తీసుకుని వెళ్ళను, గొర్రెలలో నుండి ఆ యొక్క ఏడాది మగపిల్లను తీసుకుని వెళ్ళను, గొర్రెల్లో నుండి అయినను మేకల్లో నుండి అయినను దాన్ని తీసుకొని వచ్చును అని అక్కడ ఆ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నామండి. ఆమేన్. So we see that they should keep until the 14th day of that month. So they would get eggs. We're talking about the first Passover, Exodus chapter 12. So they had to get this lamb in the 10th, the 10th of this month. So it was day 10, right? And this month, and they would get this lamb, would stay with them in their house for 4 days. In only the 14th day they would kill this lamb. మరి ఇక్కడ ఆ యొక్క దేవుడు వారికి ఆజ్ఞాపించినటువంటి విధానం ఏంటంటే, ఆ యొక్క గొర్రె పిల్లను మరి 10వ తారీఖున మరి ఆ నెలలో మొదటి 10వ తారీఖున వారి గృహాల్లోకి తీసుకుని వచ్చి గృహాల్లో వారితో ఉంచుకొని మరి 4 దినములు అయిన తర్వాత ఆ యొక్క మరి 14వ తేదీన మరి ఆ గొర్రెను వధించి మరి దానిని మరి వారందరూ కూడా మరి భుజించాలి అని, ఆ రక్తాన్ని వారు ఆ యొక్క అడ్డకమ్మల మీద, నిలువు కమ్మ మీద రాయాలి అని ఆ యొక్క దేవుడు ఆజ్ఞాపించారు. ఆమేన్. So they were in Egypt. Egypt for us represents the sin, the world. So God would deliver them from Egypt, from the sin, from the world, through the lamb, like us. So they were there. So they had to stay from the day 10 to 14th. మరి ఇక్కడ మరి చూస్తూ ఉన్నాం కదా, మరి ఆ యొక్క దీనికి మనము మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క పాపం అనేటువంటి ఐగుప్తులో నుంచి మనము ఆ యొక్క బయటకు వచ్చేసాక, దేవుని బిడ్డలుగా మనం మారాక, మరి ఆయన ఏదైతే ఆయన ఆ యొక్క మనం కూడా అదే విధంగా మరి మనం పరిశుద్ధంగా మనం జీవించాలి, ఆ యొక్క దివ్యమైన బలులు, హోమ బలులు మనం ప్రతి దినము కూడా మనం జిహ్వార్పణలు మనం అర్పించే వారంగా మనం ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటా ఉన్నారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. So keep there in your mind. 4 days they had to stay to inspect the lamb inside their house. మరి ఆ యొక్క మళ్ళొక విషయం ఇక్కడ ఆయన చాలా ప్రాముఖ్యంగా చెప్పారు. ఆ గొర్రె పిల్లను 10వ తారీఖున ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి 14వ తారీఖు వరకు 4 దినాలు వారు ఆ గృహంలో ఉంచుకోవాలని ఆయన చెప్పారు. And let's read Exodus 12 verse 46.
మరి ఆ యొక్క 12వ అధ్యాయంలోనే మరి నిర్గమకాండము 46వ వచనం మనం చదువుకుందాం. మరి మీరు ఒక్క ఇంటిలోనే దాన్ని తినవలెను, దాని మాంసములో కొంచెమైనను ఇంటిలో నుండి బయటకు తీసుకొని పోకూడదు, దానిలో ఒక ఎముకనైనను మీరు విరవకూడదు అని అక్కడ చాలా ఖచ్చితంగా మరి ఆ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పారండి. Why are we reading these things? Because we are checking that Jesus is the lamb that would be inspected for 4 days, and now he's saying that we could not break a bone of this lamb like Jesus. It was not breaking any bone of him. ఆమేన్, ఆమేన్. మరి ఈ విధంగా మరి ఎందుకని ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం చదువుకుంటున్నామంటే, మరి ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు మరి ఆయనకు మరి యొక్క వధించబడినటువంటి గొర్రెపిల్లకు పస్కా పశువు ఆ యొక్క బలిగా ఉన్నటువంటి ఈ గొర్రెపిల్లకు మనం పోలిక మనం చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆ పస్కా పశువుని ఏ విధంగా అయితే ఆ ఎముకలు విరవకుండా మరి ఆ 4 దినాలు అనేటువంటిది ఆ యొక్క ఒక మరి ఖచ్చితంగా మరి ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క జీవితంలో అదే విధంగా ఆయన శిలువలో మరణించినప్పుడు ఆయన ఎముకలు ఏవి కూడా విరవకుండా ఆయన సమాధిలో పెట్టినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్. So I will ask for you, what was the day that Jesus entered as a king in the donkey? What was the day of the month of Nisan in Hebrew? What was the day? మరి మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న నేను అడగాలనుకుంటున్నాను. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ విధంగా మరి ఆ యొక్క మరి ఆ యెరూషలేం పట్టణంలోనికి ఆయన మరి ఆ గాడిద మీద వచ్చింది ఆ యొక్క ఏ రోజు, మరి ఆ యొక్క ఏ మాసము అనేటువంటిది నిస్సా అనే మాసంలో అది ఏ రోజు ఒకవేళ మీకు తెలిసినట్లయితే తెలియజేయమని మనవి చేస్తా ఉన్నారు. So the day that he entered into the land in Israel was the day 10, exactly the same day. And the Jewish scholars, the Jewish leaders, they started proving to see if Jesus was the real inspected lamb. మరి ఇక్కడ ఆయన మరి చూసినట్లయితే ఆ యొక్క వచ్చినటువంటి ఆ దినం ఏదైతే ఉందో యెరూషలేములో ప్రవేశించింది ఖచ్చితంగా ఆ 10వ దినమున ఆయన ప్రవేశించారు. ఆ యొక్క 10వ దినమున ఆయన ప్రవేశించి అక్కడ వారు ఉన్నారు. యూదులకు మరి ఈయనే పస్కా బలి పశువు నిరంతర బలిగా మన కొరకు అర్పించబడుతున్నటువంటి ఆ యొక్క దేవుని గొర్రెపిల్ల అని ఆ యొక్క ప్రభు వారి కనపరచడానికి కార్యాలన్నీ కూడా చేశారండి. ఆమేన్. Let's read Matthew 21. మరి మత్తయి సువార్తలో మరి 21వ అధ్యాయంలో Verse ఉన్నటువంటి 23. మరి 21వ అధ్యాయములో ఉన్నటువంటి మాటలు మరి మనం చదువుకుందామండి. వాట్ ఈస్ ద వెర్స్ సర్? 23. Chapter 21, verse 23. మరి 21వ అధ్యాయము 23వ వచనాన్ని మనము చదువుకుందామండి. ఆయన దేవాలయంలోనికి వచ్చి బోధించుచుండగా ప్రధాన యాజకులను ప్రజల పెద్దలను ఆయన వద్దకు వచ్చి, ఏ అధికారం వల్ల నీవు ఈ కార్యములు చేయుచున్నావు, ఈ అధికారం నీకు ఎవడు ఇచ్చెను అని ఆయనను అడిగారు. ఆమేన్. So we are talking about 4 days that he was being inspected by the Jewish leaders. Now we see that the chief priests and the elders asked him a question: who gave you this authority? And Jesus said, who gave the authority to John Baptist? They couldn't answer it. And Jesus said, I'm not going to answer you guys. మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క వారు మరి శాస్త్రులైనటువంటి వారు ప్రధాన యాజకుడు మరి ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మరి ఈ యొక్క ఆ పస్కా దినమనందు మరి ఆ యొక్క మరి పండగలో మరి ఆ యొక్క 10వ దినమందు ఆయన ప్రవేశించి యెరూషలేంలో 4 దినాలు మరి వారి మధ్యలో బోధిస్తూ ఉంటుండగా మరి వారి మధ్యలో ఆ యొక్క పస్కా పశువుకు సాదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రవచనాలు అన్నీ కూడా ఆయన నెరవేరుస్తుండగా మరి వారు వచ్చి ఆయన అడుగుతా ఉన్నారు, ఎందుకు ఏ అధికారంతో నువ్వు చెప్తున్నావని ఆయన అడిగితే ఆయన చెప్పారు కదా, బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను ఏ అధికారంతో ఆ కార్యాలు బాప్తిసం ఇచ్చాడని ఆయన వారిని అడిగినప్పుడు మాకు తెలియదని చెప్పినప్పుడు, అయితే నేను కూడా మీకు చెప్పనని ఆయన వారికి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఆమేన్. So the first test, the chief priests and the elders, the ones who ruled everything, he passed by this test. మరి అక్కడ 21వ వచనంలో మరి మనం చూస్తున్నాం కదా, అయితే ఆ యొక్క 21వ అధ్యాయం అంతా కూడా మరి మనం చదివినట్లయితే అక్కడ
మరి ప్రధాన యాజకుడు మరి ఆ యొక్క ఎంతగానో మరి ఆయన శోధించాలని, ఆయన బాధ పెట్టాలని, ఇబ్బంది పెట్టాలని అనేకమైనటువంటి ప్రశ్నలు అడిగినప్పటికీ కూడా అన్ని ప్రశ్నలకు కూడా ఆయన సరైనటువంటి సమాధానాలు ఇచ్చి ఆయన ఆ యొక్క వారి చేసినటువంటి ఆ యొక్క మరి ప్రశ్నలన్నిటిలో ఆయన విజయాన్ని సాధించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So he had one more test that it was the political test. The Pharisees plus the Herodians asked him, tell us, what's your opinion? Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? మరి ఇక్కడ ప్రవచనాలను కూడా ఆయన నెరవేర్చారు. ప్రవచనాల్లో ఉన్నటువంటిది వాళ్ళ కళ్ళకు కట్టినట్టుగా ఆయన వారి ముందు నిరూపించారు. అలాగే మరి ఈ రాజకీయ సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో కూడా మరి ఆయన చాలా జ్ఞానముగా ఆయన సలహా మరి సమాధానం ఇచ్చారు. ఒకసారి మరి పన్ను కట్టుట, కైసరుకు పన్ను కట్టుట న్యాయమా కాదా అని అడిగినప్పుడు సరైనటువంటి రీతిగా ఆయన సమాధానం చెప్పారండి. ఆమేన్. So he answered them. They said to him, give to Caesar what's Caesar and to God what's God. మరి యేసు ప్రభు వారు సమాధానం చెప్పారు కదా, కైసరుకు సంబంధించినటువంటివి కైసరుకు ఇవ్వండి, దేవునికి సంబంధించినవి దేవునికి ఇవ్వండి అని ఆయన ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చి ఆయన ఆ యొక్క రాజకీయ పరంగా కూడా ఆయన ఏ తప్పు దొరకకుండా ఆయన సమాధానం చెప్పారండి. ఆమేన్. So as a lamb of God, he passed for a political test, for the ruler test, the authority test, and now there's the doctrinal test. The Sadducees are going to ask a question. మరి ఈ విధంగా ఆయన మరి ప్రవచనాలను బట్టి ఆయన ప్రశ్న వేశారు. మరి రాజకీయ పరంగా మరి ఆయన ఏదైనా తప్పు దొరుకుతాడేమో అనేటువంటి విధంగా ఆయన ప్రశ్న వేశారు. మరి ఇప్పుడు ఆయన ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి ప్రశ్నలు వేస్తూ ఆయన ఇబ్బంది పెట్టాలని, ఏదో రకంగా ఆయన పట్టుకుని ఆయన బాధించి సిలువ వేసి చంపివేయాలని, ఏదో రకంగా చంపేయాలని వారు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. They started making a story about one guy who got married, and this guy he got dead. Then his brother had to give sons to him through his wife. So the wife of this man who got dead got married with his brother, but he didn't have a son. So the other son had the other brother had to get married with this woman, and he didn't have a son also. Then the last one, the seventh one, didn't have a son, and then the Sadducees asked him, who is gonna be married with this woman in the kingdom that's gonna come? మరి ఇక్కడ ఆ యొక్క ఒకరోజు ఆయన చాలా కష్టమైన ప్రశ్నను వారు అడిగారండి. మరి ఇదిగో ఒక మనుషుడు ఉన్నాడు, ఆయన ఒక ఆమెను మరి వివాహం చేసుకున్నాడు. మరి ఆ వివాహం చేసుకుని పిల్లలు పుట్టకుండా ఆయన చనిపోయాడు. తర్వాత ఆయన సహోదరుడు వివాహం చేసుకున్నాడు, ఆయన కూడా పిల్లలు పుట్టకుండానే ఆమె చనిపోతే తర్వాత ఆ మూడవ సహోదరుడు, ఈ విధంగా 7 సహోదరులు ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నారు కానీ ఆమెకు పిల్లలు కలగలేదు. అయితే నిత్యత్వంలో మరి ఎవరు 7 ఆమెకు భర్తగా ఉండబోతా ఉన్నారు అని ఆయన ప్రశ్నించారు. And then Jesus says to these Sadducees, you are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. మరి అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి సమాధానం చెప్పారు కదా, ఇదిగో మరి ఆ యొక్క మీరు జ్ఞానం లేని వారుగా ఉండి, మరి వాక్యాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేని వారుగా ఉండి, వాక్యానికి పెడార్థాలు తీసేటువంటి వారుగా మీరు ఉన్నారు. మీరు ఆ యొక్క దుష్టతరము అనేటువంటిది ఆయన వారిని గద్దించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So the last test is with the scribes. The scribes were the guys who were the copiers, the ones who copied the whole Bible. They were very serious guys. So the question that they asked Jesus is, teacher, which is the greatest commandment in the law? మరి ఇప్పుడు మరొకసారి ఈ విధంగా ఎవరైతే మరి వాక్యాలు రాసేటువంటి వారుగా ఆ రోజు మరి ఆ యొక్క ప్రత్యేకంగా ఇవన్నిటిని కూడా మరి కొన్ని గ్రంథాలు రాయాలంటే కొంతమందిని రాసేవారిని వారు పెట్టుకునేటువంటి వారు. ఆ విధంగా రాసేటువంటి వారు మరి ఆ స్క్రైబ్స్ అంటారు వాళ్ళని. వాళ్ళు ఒకరోజు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి యేసు ప్రభుని అడుగుతా ఉన్నారు కదా, ప్రభువా మరి మాకు మరి ఒక ప్రశ్న ఉంది, మరి మీరు చెప్పిన ఈ ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పబడినటువంటి ఆజ్ఞలన్నింటిలో ప్రధానమైన ఆజ్ఞ ఏంటి అని ఆయన అడిగారు. So Jesus answered them,
So love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like this: love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. మరి ఆయన సమాధానం చెప్పారు కదా, ధర్మశాస్త్రంలో అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే ఆ యొక్క పూర్ణ హృదయంతో, పూర్ణ ఆత్మతో, నీ పూర్ణ మనస్సుతో, నీ పూర్ణ వివేకంతో నీ దేవుని నువ్వు ప్రేమించాలి అని ఆయన చెప్పి, రెండవ ఆజ్ఞ నిన్ను వలె నీ పొరుగువాన్ని నువ్వు ప్రేమించాలి అని ఆయన రెండు ఆజ్ఞలు ప్రధానమైనవని వారికి సమాధానం ఇచ్చారండి. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. They were inspecting Jesus like it was supposed to inspect the lamb in the first Passover. They were trying to trick Jesus, but he was the perfect lamb. మరి ఈ విధంగా ఆయన ఈ యొక్క పస్కా పశువుగా ఆయన వచ్చారు, ఆ ప్రవచనాలన్నీ కూడా నెరవేరుస్తున్నారు. ఆ 10వ దినం ఆయన ప్రవేశించి 4 దినాలు వారి మధ్యలో ఉండి 4వ దినాన్ని బలి కాబోతా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయం వారికి తెలిసి వారిని ప్రవచనం రీతిగా ఈ నెరవేరుస్తున్నాడే అని అనేక రీతిలుగా ఆయన ప్రశ్నించాలని ప్రయత్నించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అన్నిటికీ కూడా ఆయన సరైనటువంటి సమాధానాలు ఇచ్చారండి. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. So if you were talking the Passover, the first Passover that was supposed to eat in that way, that's memory forever, and it is saying to not eat the leavened bread. It was supposed to eat the unleavened bread. So what's the unleavened bread that we see today? Jesus talked about the 3 unleavened bread, 3 yeast. మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుని ఆ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం కదా, ఆ యొక్క ఏదైతే మరి ఆ పస్కా పండుగ రోజు మరి పులియని రొట్టెలతో మీరు ఆహారాన్ని చేసుకోవాలి అని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క 3 విధాలుగా మరి ఆ రొట్టెలు మనం చేసుకోవాలని ఆయన చెప్పారు. ఆ యొక్క పులియని రొట్టెల గురించి మనం నేర్చుకుందాం. He said we've got to take out the yeast or leaven from the Sadducees, the Sadducees, the Pharisees, and the Herodians. Each one has a problem. One of them is the religion, the Pharisees, the religion. When we are trying to put all your laws to substitute the Lamb of God, that's one of the leaven. మరి ఈ విధంగా పరిసయ్యులు, శాస్త్రులు, సద్దుకాయలు అనేటువంటి వీరు పులియని రొట్టెలుగా మరి ఆ యొక్క పరిసయ్యులు అయితే మరి దేవుణ్ణి ఎంతగానో మరి ఇబ్బంది పెడుతూ, మరి ఆయన బాధ పెడుతూ, ఆయన ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలతో ఇబ్బంది పరుస్తున్నటువంటి ఇటువంటి వారితో మరి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి, వారి జోలికి మీరు వెళ్ళొద్దు అని ఆయన మనకి నేర్పిస్తా ఉన్నారండి. The another yeast or leaven is the leaven of the Sadducees. Jesus said, you don't know the power of God. These guys, they didn't believe in resurrection. These guys didn't believe in angels. They believe in the power of the Holy God. They are secessionists. మరి ఈ విధంగా రెండవదిగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పులియని రొట్టెలు ఏదైతే ఉందో అది ఆ యొక్క సద్దుకాయలు మరి ఈ విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు. వీరు మరి దేవదూతలను నమ్మరు, మరి దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మరు. మరి ఈ విధంగా వారు నిష్ప్రయోజనంగా మీకు ఆ యొక్క అబద్ధ బోధలు వారు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇటువంటి సద్దుకాయలతో కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని బోధించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. And the third one is the Herodians. The Herodians are the guys who mixed the religion, what God gave us, with the political. We don't need the politics to save us. We have a kingdom that's bigger than all these things. God put the kingdoms and changed the kings all over the world, how in the same way that he drives the rivers in the world. That's what the Bible says. మరి విధంగా మనం చూసినట్లయితే అధికారం కొరకు ఎవరైతే ప్రాకులాడతారో, అధికార దాహంతో మరి ఉంటూ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి అధికారాలు ఉంటే చాలు అని అనుకుంటారు. అటువంటిది కూడా దేవునికి ఇష్టం లేనటువంటిది. అటువంటి అధికార దాహంతో ఉన్నటువంటి వారికి మరి రాజకీయపరమైనటువంటి ఆ విధంగా మరి ఉన్నటువంటి వారితో మీరు దూరంగా ఉండండి. అది వారు దేవుని సంబంధులు కాదు. మరి వారు పులిసి ఆ పిండి అంతా కూడా పాడు చేసేటువంటి విధంగా వారు ఉంటారు. కాబట్టి ఈ 3 ఆ యొక్క పులియని రొట్టెలు, పరిసయ్యులు, మరి సద్దుకాయలు, ఈ యొక్క రాజకీయ సంబంధమైనటువంటి నాయకులు, వీరితో దూరంగా ఉండండి అని ఆయన చెప్పారండి. ఆమేన్. So brethren, when we are going to Passover,
when we're going to a communion with our friends, when we're going to eat the bread and the wine, we've got to know what we are doing. It's not just like a ceremony. It's something that we've got to take out of our hearts, take out the yeast that's inside of us. మరి ఈ విధంగా మరి ఆ యొక్క ఏదైతే ఆ పులియని రొట్టెను మరి ఆ పులియని ద్రాక్ష రసాన్ని మరి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఆయన తీసుకోమని ఆయన చెప్పారంటే మరి మీలో ఈ విధంగా ఎప్పటి నుంచో బాల్యం నుంచి మీలో కూరుకుపోయినటువంటి ఈ పరిసయ్యుల బోధ ఈ యొక్క మరి ఆ యొక్క రాజకీయ సంబంధమైనటువంటి వారు అధికారుల యొక్క బోధ ఇవన్నీ కూడా మరి మీలో ఇంకా మరి కొంచెంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా పోయే విధంగా మరి వాటన్నిటిని కూడా మీరు తీసివేసుకుంటూ ఈ కార్యాలు మీరు చేయాలని ఆయన వారికి బోధించారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. So Jesus just had the same Passover that existed before. That was the Passover that he did. So it was supposed to take all the yeast from your house. The Jewish people, they take it for until the 14th day, that Passover, they take all the wheat, all the barley, everything that can become yeast, they take it out of their house. మరి ఈ విధంగా ఆ యొక్క మరి వారు ఆ యొక్క దేవుని ఆజ్ఞను బట్టి ఆ యొక్క ఎప్పుడైతే వారు ఈ పండగను ఆచరిస్తారో మరి పులియని రొట్టెన పండగని వారు ఆచరించినప్పుడు ఆ 48 దినాలు ఆ పండగను ఆచరిస్తారు. ఆ సమయంలో మరి వారు తమ గృహాల్లో ఉన్నటువంటి పులియడానికి మరి ఉపయోగించేటువంటి ఆ యొక్క ఈస్ట్ అనేటువంటి పదార్థాన్ని వారి గృహాల్లోంచి తీసివేసి ఆ యొక్క గోధుమలు, బార్లీ ఇవన్నీ కూడా వారు ఏ విధమైనటువంటి పులిపిండి వాడకుండా వారు పులిసేటువంటి ఆ యొక్క మరి ఆ పదార్థాన్ని వాడకుండానే వారు తినేవారుగా ఉంటారు అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. If we want to be if you want to participate of the lamb, we've got to take all the yeast that is inside of us. Take out. అలాగే మనం కూడా దేవునితో సంపూర్ణమైనటువంటి సంబంధాన్ని మనం కలిగి ఉండాలంటే ఈ విధమైనటువంటి పులిసినటువంటి పరిస్థితులు మన పాత జీవితంలో పాప స్వభావం ఇదంతా కూడా పులిసిపోయినటువంటి స్వభావము మనలో ఎంత మాత్రము కూడా ఉండడానికి వీల్లేదు. అదంతా తీసివేసి ప్రభు సన్నిధికి మనం చేరాలి అనేటువంటిది ప్రభు మనకి నేర్పిస్తా ఉన్నారు. So the yeast also means corruption. Why corruption? Because when you take a dough, you take a wheat and you're going to make a bread, you don't need to put the yeast. In 18 minutes, the yeast is going to start produced by itself. మరి ఈ విధంగా మరి మీరు ఒకవేళ మీ ఇంట్లో మరి మీరు ఒక పిండిని మరి పులిసే విధంగా మీరు చేయాలంటే మరి ఒక పిండిని మరి గోధుమ పిండిని మీరు కలిపిన తర్వాత అందులో ఆ ఈస్ట్ అనేటువంటి పదార్థం పులిసే విధంగా చేసేటువంటి మీరు వేసినట్లయితే కేవలం 8 నిమిషాల తర్వాత అది పులిసిపోయి అది ఆ యొక్క తన రుచి మారిపోద్ది, దాని స్వభావం మారిపోద్ది. Knowing that the yeast is the corruption, we've got to take all the corruption out of us, all the things that is getting rot inside of us. That's what means the bread of the communion, the bread without leaven. ఆ విధంగా మరి ఆ యొక్క అందుచేతే మరి మీరు పరిశుద్ధంగా మీరు ఉండండి. మీరు పాత స్వభావం ఎంత మాత్రం ఉండడానికి వీల్లేదు. మరి మీరు ఆ యొక్క మీలో పులిసిన దాన్ని మీరు తీసివేయండి అని ఆయన చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనం ఆ విధంగా మనము అటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితానికి సాదృశ్యంగా ఆయన ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలియజేశారండి. So we saw here that Jesus passed the test of this 4 days of the righteous lamb. So after that, Pilate said to the chief priests and the crowds, I find no guilt in this man. మరి ఇక్కడ ఆ యొక్క మరి పరిసయ్యులు, శాస్త్రులు, మరి సద్దుకాయలు వీరు వేసిన ప్రశ్నలన్నిటి కూడా నువ్వు పస్కా పశువా, నువ్వు పస్కా ఆ యొక్క మరి దేవుని గొర్రెపిల్లవా అని ఆయన అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటిలో కూడా ఆయన జయం పొందారు. సరైనటువంటి రీతిగా ఆయన సమాధానం చెప్పారు. అయితే పిలాతు కూడా ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇస్తా ఉన్నాడు కదా, ఈయనలో నాకు ఏ దోషము నాకు కనపడలేదు అని సాక్ష్యం ఇస్తా ఉన్నారని. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. If you want to take notes, the notes that we're taking here, Exodus 12, the whole chapter. So it's saying that the lamb is going to put over the doorposts
and also say that the plague is going to come. It's not going to strike anyone who has the blood of the lamb in the doorpost. మరి ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ నోట్స్ కనుక మీరు రాసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మరి నిర్గమకాండము 12వ అధ్యాయము అని మీరు రాసుకోండి. ఎందుకంటే అక్కడ మరి ఈ యొక్క మరి ఆ యొక్క వధకు ఆ యొక్క పస్కా పశువుగా వధించబడినటువంటిది మరి ఆ రక్తాన్ని తీసుకొని వారి అడ్డ కమ్మెలకు నిలువు కమ్మెలకు రాయాలని ఆయన ఆజ్ఞాపించారు. Let's read Exodus 12 verse 8. మరి ఆ యొక్క నిర్గమకాండము 12వ అధ్యాయము మరి 8వ వచనం మనం చదువుకుందామండి. నిర్గమకాండం 12వ అధ్యాయము 8వ వచనం. ఆ రాత్రియే వారు అగ్ని చేత కాల్చబడిన ఆ మాంసమును పొంగని రొట్టెలను తినవలెను, చేదు కూరలతో దాని తినవలెను. ఆమేన్. So we saw here that's supposed to eat the flesh roasted with fire, the same thing that Jesus passed through the fire. The unleavened bread is when we take out the sins of us, and the bitter herbs is to remember when we were in Egypt. That was hard time when we didn't know the lamb. మరి ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే మరి ఆ యొక్క పస్కా పశువును మరి మీరు భుజించేవారుగా ఉంటారో అప్పుడు మీరు ఆ యొక్క మరి ఆ మాంసాన్ని మీరు తీసుకునేటప్పుడు చేదు కూరలతో పాటు దాన్ని తీసుకోవాలని ఆయన ఆజ్ఞాపించాడు. ఎందుకంటే మరి ఐగుప్తులో మరి మీరు ఎంతో చేదు అనుభవాన్ని మీరు పొందారు కదా. ఆ యొక్క చేదు అనుభవంలో నుంచి దాన్ని ఆ బాధలలో కష్టాల్లో దేవుడు మీరు ఎంతో చేదు అనుభవాల్లో మీరు ఉన్నప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని తప్పించినటువంటి విధానాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన కృతజ్ఞత తెలియజేసే విధంగా ఈ కార్యాలు చేయమని ఆయన వారికి చెప్పారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Let's read 1 Corinthians 5 verse 7. 1 Corinthians 5. మరి మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 7వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందామండి. అక్కడ వాక్యంలో మనము చూస్తున్నాం కదా. మొదటి కొరింథీయులకు 5వ అధ్యాయం 7వ వచనము. మరి మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొత్త ముద్ద అవుటకై ఆ పాతదైన పులిపిండిని తీసి పారవేడి. ఇంతేకాక క్రీస్తు అను మన పస్కా పశువు వధించబడెను. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. So it's not to use to celebrate the lamb. We cannot celebrate the lamb and continuing to feed the leaven. We've got to take all the leaven out of our hearts. మరి ఆ యొక్క మరి దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు కదా, మీరు ఇంకా మీలో కొంత పులిసిన పిండి ఉంది, ఆ యొక్క పాపం అనేటువంటిది మీలో ఉంది, పాప స్వభావం మీలో ఉంది. అందుచేత మరి మీరు ఆ యొక్క పాపాన్ని మీరు దూరం అయ్యి మరి మీరు దేవునికి ఇష్టకరంగా మీరు జీవించాలని మరి ఆ యొక్క మరి దేవుడు బిడ్డలకి ఆయన తెలియజేస్తా ఉన్నారు. So some examples: tolerated sin, hypocrisy, spiritual pride. These are kind of the leaven that we've got to take out of us. మరి ఈ విధంగా మరి పులిసినటువంటి ఈ యొక్క పిండిని మరి ఈ యొక్క ఏదైతే మరి పాప స్వభావాన్ని మరి మనలో నుంచి తీసివేయాలని ఆయన ఇష్టపడతా ఉన్నారు. So we saw here that the lamb didn't start in Genesis, didn't start in the Exodus, as we read in the first Passover, but it started in the eternity, in Revelation chapter 13, verse 8. మరి ఈ విధంగా మొట్టమొదటిగా వధించబడినటువంటి గొర్రెపిల్లగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మరి నిర్గమకాండంలో మనం చూసినటువంటి పస్కా పశువు, అలాగే ప్రకటన గ్రంథంలో మరి చూపించినటువంటి 13వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో చూపించినటువంటి ఈ యొక్క మరి ఈ యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినటువంటి దేవుని గొర్రెపిల్ల, మరి ఆ యొక్క విషయాలను మనం చదివినప్పుడు ఈ రెండు కూడా మరి దేవాది దేవుని గురించి మనకు తెలియజేస్తా ఉన్నాయి. John chapter 1 verse 29, the John Baptist says, "Behold the Lamb that take all the sins out of the world." మరి ఈ విధంగా ఆ యొక్క యోహాను భక్తుడు మరి బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను ఆయన చెప్పారు కదా, ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల, ఆ లోకంలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని శాపాన్ని ఆయన తీసివేయడానికి ఆయన వచ్చాడు అని యేసు ప్రభుని గురించి ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. So to finish this message, I want to say that when we have communion,
when we next week we're gonna have the Passover. We've got to take serious what we are doing. మరి నేను వాక్యాన్ని ముగించబోయే ముందు మనము తీసుకునేటువంటి ఆ యొక్క రొట్టె ద్రాక్ష రసము ఆ యొక్క జ్ఞాపకం చేసుకునేటప్పుడు మనం చేయవలసిన ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పని గురించి నేను మీకు చెప్పాలని నేను ఇష్టపడతా ఉన్నాను. So the blood must be applied. మరి ఆ యొక్క రక్తం అనేటువంటిది అక్కడ ప్రోక్షించబడాలి, అక్కడ రాయబడాలి. The leaven must be removed. మరి ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యము ఆ యొక్క మరి అక్కడ ఆ యొక్క రక్తము చిందించబడి దేవుని యొక్క అక్కడ పస్కా పండుగగా మరి ఆయన దేవుని గొర్రెపిల్లగా ఆయన లోకంలోనికి వచ్చాడు. And the lamb must be participated. మరి ఈ విధంగా ఆ గొర్రెపిల్ల ఆ యొక్క ఆ రక్తమును మరి ఆ యొక్క చిందించి మరి లోకములో ఈ బలిని ఆయన జరిగించినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. So in Exodus 12 they say that you've got to eat the whole lamb. So you got to participate of the whole body. We've got to congregate. We've got to be part of the body. మరి ఈ విధంగా ఆ యొక్క మరి నిర్గమకాండం 12వ వచనంలో మనం చేసినటువంటి రీతిగా మరి ఆ పస్కా పశువు వధించబడిన తర్వాత ఆ పశువు అంతటి మాంసాన్ని మీరు మరి తినాలి, దాని ఎముకలు ఏమి ఎరగొట్టకూడదు అని ఎలాగైతే చెప్పారో అలాగే ఆయన సంపూర్ణంగా ఆయన సమర్పించుకున్నారు. ఆయన ఎముకలు ఏది కూడా ఎరగలేదు. When Peter quoted, when the Holy Spirit came, Peter quoted Joel chapter 2 that says that God's gonna pour out His Spirit of the whole flesh. That means the whole body in the original. మరి ఆయన ఈ లోకంలో మరి ఆయన తన సర్వ శరీరాన్ని కూడా ఆయన సమర్పించి ఆయన తప్పించి మనలందరినీ విడిపించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సార్ జస్ట్ వి సింగ్ ఏ సాంగ్ 1 minute. బ్రదర్ బాబన్న విల్ సింగ్ ఏ సాంగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ దిస్ టైమ్ he want to sing a song with for cross, remembering the cross. Praise the Lord. అన్న మరి ఎవరైనా మరి మీలో ఆ పాట పాడాలని ఆశపడే సిలువలో ఆయన చేసిన త్యాగం గురించి మీరు పాట పాడాలంటే మరి ఇప్పుడు పాడాలని మనవి చేసుకుంటూ ఉన్నాను. మరి ఎందుకంటే మరి చక్కని వర్తమానం అయ్యగారు చెప్తా ఉన్నారు. మరి మీలో ప్రేరేపించబడినటువంటి వారు ఆ సిలువ పాట ఏదైనా ఒకటి పాడాలని మనవి చేసుకుంటూ ఉన్నాను. డేవిడ్ అన్న కానీ, మరి బాబన్న గారు కానీ, మరి మనోహర్ అన్న గారు కానీ, మరి సంతోష్ అమ్మ గారు కానీ, అలాగే ఎబినేజర్ గారు కానీ ఎవరైనా ఒకరు సిలువ పాట పాడాలని మనవి చేసుకుంటూ ఉన్నా. So the word that they she want to sing a song. Yes sir. Okay. పాడతాను సార్ నేను. అమ్మ పాడండి. సిలువపై వేలాడు శ్రీ యేసుడు నరులకై విలపించె నజరేయుడు. ఆ దేవుడు చిందించిన రుధిరధారలే ఈ జగతిని విమోచించు జీవధారలు. సిలువపై వేలాడు శ్రీ యేసుడు నరులకై విలపించె నజరేయుడు. ఆ దేవుడు చిందించిన రుధిరధారలే ఈ జగతిని విమోచించు జీవధారలు. నిరపరాధి మౌనముని దీనమాయెను, మాతృమూర్తి వేదనలే ఓదార్చెను. నిరపరాధి మౌనముని దీనమాయెను, మాతృమూర్తి వేదనలే ఓదార్చెను. అపవాది అహంకారమణచి త్రోసెను, అపవాది అహంకారమణచి త్రోసెను. పగవారి పరదేశుకు ప్రార్థించెను. సిలువపై వేలాడు శ్రీ యేసుడు నరులకై విలపించె నజరేయుడు. ఆ దేవుడు చిందించిన రుధిరధారలే ఈ జగతిని విమోచించు జీవధారలు.
కలువరిగిరి కన్నీళ్లతో కరిగిపోయెను, పాప జగతి పునాదులే వణికిపోయెను. కలువరిగిరి కన్నీళ్లతో కరిగిపోయెను, పాప జగతి పునాదులే వణికిపోయెను. లోకమంత చీకటితో ఆవరించెను, లోకమంత చీకటితో ఆవరించెను. శ్రీయేసుడు తలవాల్చి కన్ను మూసెను, కన్ను మూసెను. సిలువపై వ్రేలవాడు శ్రీయేసుడు, నరులకై విలపించె నజరేయుడు. ఆ దేవుడు చిందించిన రుధిరధారలు ఈ జగతిని విమోచించు జీవధారలు. సిలువపై వేలాడు శ్రీయేసుడు, నరులకై విలపించె నజరేయుడు. ఆ దేవుడు చిందించిన రుధిరధారలే ఈ జగతిని విమోచించు జీవధారలు. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. చార్లీ చాకప్ అని ఇంకో సాంగ్ ఛాన్స్ ఉందనియా. ప్రైజ్ లార్డ్ అనియా. దోషములేని వాడా, దోషిగా మారితివా, నా పాపముకై నా శాపముకై. దోషములేని వాడా, నా పాపమే నిన్ను రాజుల ఎదుట దోషిగా నిలబెట్టగా, నా పాపమే నిన్ను రాజుల ఎదుట దోషిగా నిలబెట్టగా, నలిగి కరిగి పోతివా, రూపములేని వానిగా. దోషుల నడుమ మరణించినావా, దోషుల నడుమ మరణించినావా, దోషములేని వాడా. ముళ్ళ కిరీటము తలపై ఉంచి కర్రతో నిన్ను కొట్టగా, ముళ్ళ కిరీటము తలపై ఉంచి కర్రతో నిన్ను కొట్టగా, రక్తము చింది కారేనా, చేతులు గాయములాయనా, రక్తము చింది కారేనా, చేతులు గాయములాయనా. దోషుల నడుమ మరణించినావా, దోషుల నడుమ మరణించినావా, దోషములేని వాడా. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. That's wonderful to hear the song, to remember the love of God this time. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, sir. Thank you so much. Please go ahead. I just want to finish here. Remember that when Moses presented himself when he asked God, "What's your name?" His name was Yahweh. మరి ఇక్కడ నేను ఒక మాట చెప్పి మరి నేను వాక్యాన్ని ముగించాలని నేను ఇష్టపడతా ఉన్నాను. మోషే మరి దేవుణ్ణి అడిగాడు కదా, మండుచున్న పొదలో నుంచి ఆయన దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు నీ పేరేంటి అని అడిగినప్పుడు నా పేరు ఆ యొక్క యావే అని ఆయన చెప్పాడు. So the name Yahweh, that's YHWH, there is a meaning in Hebrew. మరి ఇక్కడ యావేలో మరి ఆ యొక్క మరి WH అనేటువంటి రెండు మాటలకి కూడా
మరి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మరి అర్థాన్ని మరి హెబ్రీ భాషలో మనం చూస్తా ఉన్నాం. So the meaning in Hebrew you can find in pictogram. You're gonna see that the H means behold. మరి ఇక్కడ వాక్యంలో మరి హెచ్ అనేటువంటి మాటకు హెబ్రీలో ఏమొస్తుందంటే మరి ఇదిగో నేను మరి ఆ యొక్క మరి ఇదిగో నేనే అని అనేటువంటి అర్థం వస్తుందండి. W means nail, the one that you hammer. మరి ఆ యొక్క మరి ఏదైతే మరి డబ్ల్యూ అనేటువంటి మాటకు మరి మేకు మరి ఏదైతే మనం సుత్తితో మరి కొట్టేటువంటి మేకు ఉంటుందో ఆ యొక్క మేకు అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది. And H means again behold. And the Y, the first letter Y means hand. మరి ఆ యొక్క మొట్టమొదటి ఆ వై ఏదైతే ఉందో ఆ వైకి అర్థం ఏంటంటే అది చెయ్య అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇస్తుంది. So when God presented himself to Moses when the was burning bush, he presented, my name is YHWH, that we read opposite from the right to the left. We read HWHY, that means behold the nail, behold the hand. God was talking about the sacrifice with Moses. Was talking about the lamb. మరి ఇక్కడ మరి ఈ మాటల యొక్క అర్థము నా పేరు ఏమిటి, నీ పేరు ఏమిటి అని మరి మోషే అడిగినప్పుడు నా పేరు యావే అని చెప్పినప్పుడు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ఈ మాటలన్నిటిని కూడా మనం కలిపి అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఈ చెయ్య ఈ మేకు మరి చెయ్య ఈ మేకు ఆ యొక్క మరి మరి నేను ఆ యొక్క మరి అనేటువంటిది సరిగా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే నేను బలి పశువుగా నేను ఆ యొక్క చనిపోవడానికి మరి ప్రజలందరినీ కూడా విడిపించడానికి వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క బలి పశువును అని చెప్తానికి అక్కడ ఆ యొక్క మండుచున్న పతలో నుంచి యావే అని చెప్పినటువంటి మాటకు అర్థం అని అయ్యగారు చెప్తా ఉన్నారండి. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. So God is awesome. I just want to share this word with you so we can have in our minds that there is no way to make up this story. Since the beginning, since his Genesis, since the eternity, since Moses, since everywhere in the Bible is talking about the Lamb, our Jesus Christ that was crucified for us. మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క మొట్టమొదటి నుంచి కూడా మన వాక్యాన్ని మనం చదివినట్లయితే వాక్యంలో ఎక్కడైనా కూడా మరి దేవుడు మనకి చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే ఆయన ఆ యొక్క నేను మరి పస్కా పశువుగా బలి పశువుగా దేవుని కొరకు మరి ఆ యొక్క మరి మీ అందరి కొరకు ఆ యొక్క వధించబడినటువంటి గొర్రె పిల్లగా నేను వచ్చేటువంటి వాణ్ణి, నేను వధించబడిన ద్వారా మీకు నిత్య జీవము పాప క్షమాపణ మీకు రక్షణ కలిగేదిగా మీకు ఉంటుందని ఆయన మొదటి ఆరంభంలో ఆదాము అవ్వ ఏదేనులో మరి ఆ యొక్క మరి ఎప్పుడైతే పాపం చేశారో అప్పుడు మరి ఆ యొక్క బట్టలు ఒక గొర్రెను చంపి బట్టలు చేసినటువంటి తర్వాత నుంచి ఆ యొక్క మోషేకు ఆ యొక్క పస్కాను ఆచరించేటువంటి విధానం, పులి రొట్టె పండగ ఆచరించే విధానాన్ని తెలియజేసినది. ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క ప్రకటనలో ఆయన చూపించినటువంటి ఆ యొక్క వధించబడినటువంటి గొర్రెపిల్లగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రకటన గ్రంథం 13వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఈ 3 విషయాల్లో కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి ఆయన మనందరికీ కూడా ఈ విషయాన్ని ఆయన మనకి నేర్పించాలని, నేనే మిమ్మల్ని రక్షించేవాడిని, నేనే మిమ్మల్ని కాపాడేటువంటి వాడిని, నేనే మిమ్మల్ని ఆ యొక్క పాపము నుంచి తప్పించి మరి మిమ్మల్ని ఆ యొక్క మంచి మార్గంలో ఆ యొక్క నిత్య జీవంలోనికి రక్షణ మార్గంలోనికి నడిపించగలిగినటువంటి వాడిని అని ఆయన తెలియజేశారండి. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. There are so many things that we could share here. If you guys give me 3 more minutes, I want to share something else. Yes, sir. Please go ahead, sir. You can take your own time. Yes, sir. It's awesome. The Bible is just incredible. The power of God, the presence of God, it's incredible. We can see the Bible starts with the Bereshit. In the beginning, the word Bereshit in the beginning, in Hebraico, in the Hebrew, the word is Bereshit. The scholars, the Orthodox Jewish, they don't understand why it starts with B, the second letter, and it's not starting with A, that's Aleph, the first letter in Hebrew. They don't understand why it doesn't start with Aleph,
letter A, but start with letter B. Bereshit in the beginning. మరి ఇక్కడ మరి వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే మరి హెబ్రీలో మరి బైబిల్ ప్రారంభించబడినప్పుడు మరి బెనెషత్ అనేటువంటి మాటతో అది ప్రారంభించబడింది, అది బీతో ప్రారంభించబడింది. మరి ఏ కదా అంది ప్రథమంలో ఉన్నటువంటి మాట, మరి ఆ ఆల్ఫా అనేటువంటి మాట ఏతో ప్రారంభించాలి కదా, బీతో ప్రారంభించాలి ఏంటని చాలామంది బైబిల్ పండితులు చాలా మరి వారు కలిచి వేసినటువంటి విషయం, ఎందుకు దేవుడు ఈ విధంగా బీతో ప్రారంభించాడు తన గ్రంథాన్ని రాస్తూ ఉన్నప్పుడు అని వారు చాలా ఆలోచించారు. So Bereshit start with B. That's what is the first letter of the Bible in Genesis, letter B. But the last letter in the Bible, in our Bible, is Hebrew also. It's in Revelation, the last book of our Bible, is letter N. It's Amen. The word is Hebrew also and finishes with N. Amen. మరి ఇక్కడ ఆ యొక్క మొట్టమొదటి అక్షరమేమో ఆది కాండంలో బీతో మరి ప్రారంభమైతే, మరి చివరిగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆ ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఆ చివరి వచనంలో ఆమెన్ అనేటువంటి మాటలో చివరి అక్షరము ఎన్నతో అది ముగించబడింది. ఎందుచేత ఈ విధంగా బీతో ఎన్నతో ఎందుకు ఈ బైబిల్ గ్రంథం ప్రారంభించబడి ముగించబడింది అని మనం ఆలోచించినట్లయితే, why start with B and finishes with the N? Because the Bible talks of B and N, that the word in Hebrew word is Ben. What does that mean, Ben? Ben in Hebrew means son, like Benjamin. Benjamin is son of my right hand. So Ben is the son. B in the beginning, N at the end. A whole Bible talks about the son. మరి ఇక్కడ మన ఆ యొక్క మరి అక్కడ బి అనే అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యి ఎన్ అనేటువంటి అక్షరంతో ముగించబడిన ప్రకటన గ్రంథంలో మరి హెబ్రీలో మరి ఈ యొక్క బిఎన్ రెండు కలిపితే బెంజమిన్ అనేటువంటి బెన్ అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది. మరి కుమారుడు ఆ యొక్క ప్రియమైన కుమారుడు అనే అర్థం వస్తుంది. కాబట్టి మరి బెంజమిన్ ఆ యొక్క అనేటువంటి ప్రియమైన కుమారుడు అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఈ మాటను మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం. I just want to share that the Bible is all about the son. మరి ఈ విధంగా God bless you all. మరి ఒక బైబిల్ అంతా కూడా మనకు తెలియజెప్పేది ఏంటంటే ఈ కుమారుని గురించే, యేసుక్రీస్తు ప్రభు కుమారుడు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు గురించే ఈ కార్యము. దేవుడు మరి ఆయన క్రీస్తు యేసునందు ఆయన బయలుపరుచుకుని కుమారుని గురించి ఆ యొక్క విషయాలు చెప్పడానికే ఈ బైబిల్ గ్రంథం అంతా కూడా మనకు అనుగ్రహించారనేటువంటిది ఆ యొక్క వారు చివరికి అర్థం చేసుకుని దేవుని ఎంతగానో స్తుతించారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. It was a pleasure to be with you all here. మరి మేమందరి మధ్యలో మరొకసారి ఈ విధంగా ఉండడం అనేటువంటిది నాకెంతో ధన్యత, నేను ఎంతో ఆనందిస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ప్లెజర్. అండ్ యూ వేర్ ఎ టీ షర్ట్ ఆఫ్ బ్రదర్లీహుడ్ అండ్ వీఆర్ ఆల్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇన్ బ్రదర్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్. యు ఆర్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ అవర్ బ్రదర్. వీఆర్ అవర్ బ్రదర్స్ ఇన్ ఇండియా and you are our brother in Brazil, and we are all brothers. We are all the body of the Christ. And thank you so much for sharing the wonderful message and loving for us with a brotherly love. We are very much blessed to have you and blessing through the word. Amen. You have my WhatsApp number. Yes. Whenever you can reach me there. Yes sir, yes sir, yes sir. Sure sir. Thank you so much sir. Thank you so much for your God's love and kindness and compassion for the God's people all over India, sir. Thank you so much. Amen. Be blessed. Hey, Ebenezer. Praise Ebenezer. Sir. God bless you. Sir, wonderful message, sir. Thank you, sir. Thank you. Amen. Hallelujah. Sir, Wonderful Pascha, sir. Please pray Great and message. close this meeting, sir. Pastor Bhavana is telling, and today's word is very much blessed in my life. I really very much blessed to hear the word of God through the Holy Spirit, and I never had this message in my life before. And thank you so much for sharing this message. Through this message I really learned many great truths from the word of God, and about the sacrifice and the feast of God, and the Lamb of God, and I learned many great truths from Genesis, Exodus and Revelation. Thank you so much sir. Thank you so much. Be blessed. Be blessed. Sir, please pray. Praise the Lord. Please pray and close this meeting, sir.
ప్రైజ్ లార్డ్ బ్రదర్. Brother Philip, please pray and close this meeting. Yes. Yes, I'm gonna pray. Yes, sir. Are you gonna translate or not? Yes, sir. I will translate. Okay. Yes, sir. Heavenly Father, I thank you for all the brethren here united in the Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తులో మరి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా సహోదరులుగా మీరు ఏర్పాటు చేసినందుకు నీకు వందనాలు. I ask you, God, that you can encourage us to the end of the times. We, our sons, our grandsons, and our granddaughters. ప్రభువా నాయనా, మేము అంత్య కాలంలో నాయనా మేము ఉంటుండగా నాయనా మేము అందరం కూడా నాయనా నీ కుమారులుగా, నీ కుమార్తెలుగా, నీ కుటుంబ సభ్యులుగా నాయనా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీరు ఏర్పాటు చేసుకుని ఈ విధంగా కలుసుకుని నీ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసే భాగ్యాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు. I ask you that you can accomplish what's in Acts, in the book of Acts, chapter 4:29, that you pour out your spirit with healings, miracles. You can come and fill the earth with your signs and wonders to honor your son, Jesus. మరి ఈ విధంగా నాయనా మరి ఆ యొక్క నీవు నీ కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తును మహింపరచడానికి అనేక సూచనల ద్వారా, అనేక అద్భుత కార్యాల ద్వారా నాయనా నీ కుమారుని నాయనా నీవు ఎంతగానో మహింపరిచి నీవు ముందుగా చెప్పబడినటువంటి ప్రవచనాలు అన్నీ కూడా నీ కుమారుని ద్వారా నెరవేర్చుకుని మాకు నాయనా నీ కుమారుని యొక్క గొప్పతనాన్ని, నీ యొక్క గొప్పతనాన్ని మాకు తెలియజేసినందుకు నీకు వందనాలు. I bless my brethren here in India, Pakistan. May you, Lord, bless them with encouraging them in their spirit, in Jesus' name. ప్రభా నాయన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నాయన నా ప్రియమైన సహోదరులు నాయన అలాగే పాకిస్తాన్లో, ఆఫ్రికాలో, అలాగే ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలో ఉన్నటువంటి నీ దైవ సేవకులు, నీ బిడ్డలందరితో కలిసి నాయన మరి ఈ విధంగా నీ సన్నిధిని మేము అనుభవించడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. Lord, I ask you, bless each family, protect each family. In Jesus' mighty name I pray. మరి Amen. నాయన మరి నా ప్రియమైన సహోదరుల యొక్క సేవ, పరిచర్య, అలాగే కుటుంబాలు, నాయన వ్యక్తిగత జీవితాలు నాయన మీరు ఎంతగానో ఆశీర్వదించి అభిషేకించి నాయన నీ బిడ్డను బహుబలంగా నీ వాడుకుని నీ మహిమ పొందమని యేసునామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పించుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Amen. 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 God bless you all. God bless. It was a pleasure. Thank you so much, sir. God bless you too, sir. God bless you and use you more and more for the glory of God. Amen. Amen. Thank you so much, sir. Praise the Lord, sir. Thank you so much. Praise the Lord. We welcome you to India, and once you share the word of God among us and in all our areas, rural villages and tribal areas, and we welcome you, and please join with us in and we want to see you face to face, and if it's God's will, please pray and try to come to India and see face to face and share the word of God together. Amen. Many God's places. willing. Amen. 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 అన్నా, Hallelujah. వాక్యం మాత్రం మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ తో బాగా పస్కా గురించి బాగా చెప్పాడన్న. Amen. 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 Pastor Baban is telling today I learned many great truths from the Passover lamb. That is really wonderful. You wonderfully explained. Amen. Thank you, sir. Thank you, sir. అయ్యగారు ప్రేజ్ లార్డ్ అండి, ప్రేజ్ Over to you. గురించి Yes, sir. Yes, sir. Praise the Lord. Anna. No more songs. No way. పులిల No రొట్టె more. గురించి No కూడా more బాగా praise. వివరించాడన్న. మరి మరి మీరందరూ కూడా మరి వాక్యమును మీరు చాలా శ్రద్ధగా మీరు విన్నారు. మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఏదైనా మీరు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నట్లయితే వాటిని కూడా మరి తెలియజేయండి. అయ్యగారు మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తానంటున్నారు. ప్రేజ్ లార్డ్ అయ్యగారు, అన్న, ప్రేజ్ లార్డ్ అండి. ప్రాముఖ్యంగా మందిరానికి స్థలం లేదన్నా. అన్నా ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. తర్వాత సువార్త చేయటానికి మైక్ లేదన్నా. సువార్త చేయటానికి డ్రమ్ ఒక్కటి ఉంది, ప్రతిరోజు సువార్తకి వెళ్తున్నాం. మైక్ లేదు, స్థలం లేదన్నా. ఈ రెండే మాకు ఇంపార్టెంట్. వాటి కోసం ప్రార్థన చేయండి అన్న. Pastor Baban ప్రతిరోజు prayer request to because he had no land for the church, because please pray God will provide a land for his church, and also there is no mic system. There is no mic, hand mic in his with him, because to share the word of God in the streets and in the that he need a hand mic. So please pray God will provide the hand mic for to do the gospel work in many places.
If you have a prayer list of these guys, you could send me, please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, I will send you, and please continually pray for the God's people, and they will do the work of God in many different places for the glory of God. Amen. 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 ప్రైజ్ లార్డ్ అయ్య గారు, Hallelujah. ప్రైజ్ Amen. లార్డ్ అండి. Amen. Amen. అయ్య గారు, ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. అన్న మా Praise the గురించి Lord. ప్రార్థన చేయండి. ఛత్తీస్గఢ్ లోను కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు. ఆ ర్యాలీలు తర్వాత మేమందరం కూడా ఏకమయ్యి ఆ రాజ్పాల్ మందిరానికి వెళ్ళాం, అక్కడికి వెళ్ళాము. తర్వాత ఏంటంటే అండి, ఛత్తీస్గఢ్ లో 2 లక్షల మంది మేము ర్యాలీ చేసామండి. అందుకే నేను రాలేకపోతున్నాను. ఇక్కడ మా ఏరియా గురించి కూడా ప్రార్థన చేయండి. యాంటీ కన్వర్షన్ బిల్లు పాస్ చేస్తున్నారు, దాని గురించి ప్రార్థన చేయండి. తర్వాత ఈవేళ ఒక బ్రదర్ అన్నమాట, నేను కాండోలెన్స్ మీటింగ్ లో ఉన్నాను, అందు గురించి రాలేకపోయాను. అందరికీ వందనాలండి. ఎందుకంటే నేను 4-3 రోజుల నుంచి రాలేకపోతున్నాను. అయ్యగారికి చెప్పండి, మా చర్చ్ గురించి ప్రార్థన చేయమని చెప్పండి. బాబుకు పరీక్షలు అవుతున్నాయి, చిన్న అబ్బాయికి ప్రార్థన చేయమని చెప్పండి. Pastor Ebenezer is telling, and in his area there is so much against for the Christianity, and people want to stop, and they're taking new laws for to stop the Christians, and because that is very disturbing. Because of that, he is very much doing hard work to how to overcome all the situation. So please uphold Pastor Ebenezer, and many people are going for the against for the that all the wrong that policies, new policies against Christians. So please pray, God will change the hearts of the leaders, and they will change the rules and regulations against Christianity, and Amen. please pray, and God will deliver him from this situation. And also his pray, requesting a prayer request for his younger son. He is writing exams, and God will help him in all the exams, and give him good wisdom, and write exams in a very well. Amen. 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 థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. అన్నా ప్రైజ్ లార్డ్ అన్నా. అన్న ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న వందనాలు. అన్నా ప్రైజ్ లార్డ్ అన్నా. అన్న అన్నా మరి చక్కటి దైవవాక్యం దైవజనులు ప్రకటించారు, చాలా సంతోషం. అయితే మరి మా పరిచయం కొరకు కొంచెం ప్రార్థన చేయమని చెప్పండి అన్న అయ్యగారికి. ఎందుకంటే మా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో కూడా సువార్త ప్రకటించిన మందిరాలు కడతా ఉన్న వాళ్ళు ఆపేస్తా ఉన్నారు, అడ్డులు ఆటంకాలు పెడతా ఉన్నారు. మరి పరిచర్య కొంచెం ఇబ్బందికరంగా వారు మారుతా ఉన్నారు. అలాంటి సంఘటనలు మళ్ళా రాకుండా సహాయం చేయాలన్నా పరిచర్యకు ఆటంకం కాకుండా ప్రార్థన చేయమని చెప్పండి అన్న. మరి ప్రతి సెకండ్ సాటర్డే మరి ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా మేము విడవకుండా సువార్తకు వెళ్తా ఉన్నాము. ప్రభువే చూసుకుంటాడు ఈ సమస్యలన్నీ. అయినా దేవుడు ఎక్కడ ఆటంకం పరచకుండా ప్రతి సెకండ్ సాటర్డే ప్రతి నెల దేవుడు నిర్వహిస్తా ఉన్నాడు. మరి పరిచర్య కొరకు, సెకండ్ సాటర్డే సువార్త కొరకు ఇలాంటి ఆటంకాలు రాకుండా దేవుడు సహాయం చేయాలి, ప్రార్థించాలి. Pastor Manohar is telling, and in his area also there are so much against for the Christianity, and people are stopping everywhere, and they are not allowing them to do the God's work. And please uphold Pastor Manohar, and God will help him, and God will be with him and use him more and more. And in all the circumstances, God is strengthening him, God is using him, and taking him to the new places, new villages everywhere. Every Saturday he is choosing one new village, and every month first Saturday he is selecting one village, and going to that village and sharing the God's word, and God is helping him and using him, and wherever he go, God is protecting him, and many deliverances, many healings, and many people came to Christ, and attracting that Christ and his love. So please uphold Pastor Manohar, and God will use him more and more for the glory of God. Amen. Amen. So the word that I want to share with them is the one that I prayed. It's Acts, the book of Acts, chapter 4, verse 29. Let's pray this one always about the persecution,
the book there is talks about the persecution. Acts chapter 4, verse 29. So God can come and with miracles and signs and wonders in the name of his servant Jesus. That's the word that I prayed. మరి ఇక్కడ మరి ఆ యొక్క ఎవరైతే మరి ఈ విధంగా శ్రమలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారో అటువంటి సహోదరులను మరి వాక్యం ద్వారా మరి అయ్యగారు మరి బలపరచాలని ఆయన ఇష్టపడతా ఉన్నారు. మరి ఆ యొక్క అపోస్తలుల కార్యము 4వ అధ్యాయము 29వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం కదా. మరి వారు మిమ్మల్ని ఆ యొక్క ప్రభువా ఈ సమయమందు వారు మిమ్మల్ని చూసి మరి ఆ యొక్క భయపడుతూ ఆ యొక్క మరి ఎంతగానో మరి కలవరపడుతున్నటువంటి నీ బిడ్డలను నాయన మరి నీవు సమాధానంతో నింపయ్యా అని ఆ యొక్క మరి వారి బెదిరింపుల నుంచి నీ వారిని విడిపించు అని అయ్యగారు ఆ ధైర్యం ఇచ్చేటువంటి వాక్యాన్ని ఆ విధంగా మనం అందరం కూడా ప్రార్థన చేయాలని అయ్యగారు కోరుకుంటా ఉన్నారు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. అన్న ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. చాలా వండర్ఫుల్ అన్న. ఈరోజు చాలా మంచి వాక్యం విన్నామన్న. తర్వాత యావే అనే మాటకి చాలా అర్థం చాలా వండర్ఫుల్గా చెప్పారన్న ఫిలిప్ గారు. చాలా మంచి మాట అన్న. యావే గురించి అంటే వెంటనే కదా ఎబ్రివేషన్ ఏంటో దాని అర్థం ఏంటో తెలియదు అన్న నిజంగా. మరి ఆ యావేలోంచి క్రీస్తుని చూపించటము, తర్వాత బైబుల్ బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఉన్న అర్థాన్ని బెంజమిన్ అనే మాటతో చాలా వండర్ఫుల్ అన్న. క్రీస్తులో తన కుమారులో బైబుల్ అంతా ఇమిడి ఉన్నదని చాలా మంచి మాట అన్న. చాలా మంచి మాట విన్నామన్నా. చాలా చాలా వండర్ఫుల్ డిఫరెంట్గా ఉందన్న. ఈరోజు వాక్యం డిఫరెంట్గా ఉందన్న. థ్యాంక్ యూ. నా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అన్న ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ మన చర్చ్ స్టార్ట్ చేసామన్నా. దయతో ఆ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ లో జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను. సార్ని కొంచెం ప్రేయర్ చేయమని చెప్పండి అన్న. రాజబొమ్మంగి అన్న. Pastor Babu Rao is telling, and today you tell a wonderful message, and I really very much blessed, and you tell about that very good message telling about God and his power, and also that Bible start with B and ending with N, that is Benjamin Ben. That is it is all book. The Bible is all telling about son of Jesus Christ. His son is telling about his son. That is really a great blessing to hear that. And also the meaning of the Yahweh also is I never heard this message about this meaning, but today you explained the Yahweh, the real meaning, the word by word, and that is really very much blessing to me. Thank you so much for sharing this wonderful message, and that I learned the meaning of the Yahweh, and that meaning of the B and N in Hebrew. Thank you so much for sharing this wonderful message. I really very much blessed to the message, and thank you so much, sir. And also is requesting a prayer request, and he is newly started a church construction in Rajiv Mangi village, and please pray God will open doors to complete the church in this new village, and that church will be complete, and for the glory of God, and many people will come to Christ, and Amen. Accept Jesus Christ and worship God with spirit and truth. Amen 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 Amen. amen amen. Hallelujah. Thank you. So Brother James is from Africa. Looks like he's in the sun right there. Yes sir. Brother James, yes, please unmute. You are muted. Please unmute. Please on your mic. We can't hear you. Brother James, we cannot hear you. You're muted. Brother James, please unmute yourself. Unmute on the mic. Yeah, yes. Hello? Go ahead. Hey, I'm Apostle James Ochieng Akumu from Kenya. Amen. Kenya. Wow. Yes. From Kenya, Redemption Word Apostolic Church Ministry. So I'm in a village, in a home village. I request for a prayer. We want to start a church here in this village. Amen. We need resources for building. I have a land already. Amen. I have a land already. Even I sit on the land. I'm now on the land. I'm sitting down
on that land right now. Yes. You can Wow. pray with me in that land right now. Amen. Amen. God's gonna build there. I'm on the ground. I'm sitting down on the ground to that land. I want to build a church here. Yes. Amen. 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 Hey. You will. So Yes. I need resources. God's gonna come. Also I need sound system, public address system. Yeah, Yes. Yes. for Amen. preaching. Amen. We're gonna pray. Amen. Amen. Surely we will pray, Brother James, and God is with you and help you and provide all your needs for His from His riches for His glory. Amen. 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 Yeah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ధన్యవాదముతో స్తుతి పాడేదా నా యేసునాథా, నాకై నీవు చేసిన మేళకై కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు. యోగ్యత లేని నాకై నీవు నీ ఎంతో మరి యోగ్యతనిచ్చావయ్యా. హల్లెలూయా. మరి యోగ్యత లేని మనల్ని ఆయన యోగ్యత అనుగ్రహించి మరి ఆయన మనల్ని ఎంతగానో తన బిడ్డలుగా ఆయన నిరపరిచారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆయన మనం యోగ్యులను కాదు, ఆయన కుమారుని ద్వారా మన యోగ్యులనుగా చేసి ఆయన బిడ్డలుగా ఆయన మార్చుకున్నారు. దేవునికి స్తోత్రము. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया है तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ये यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. అర్హతే లేని నాపై నీదు ప్రేమ చూపిన కృపామయా, అర్హతే లేని నాపై నీదు ప్రేమ చూపిన కృపామయా, నా ఊహల కంటెను అధికముగా దయచేయు ప్రేమమయా, నా ఊహల కంటెను అధికముగా దయచేయు ప్రేమమయా. ధన్యవాదముతో స్తుతి పాడేదా నా యేసునాథా, నాకై నీవు చేసిన మేళకై కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు, కోటి కోటి స్తుతజ్ఞతలు. ఆయనకు కోటి కోటి స్తుతజ్ఞతలు మనం తెలియజేసేవారుగా ఉందామండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఆయనే నిజ రక్షకుడు, ఆయన నిజ రక్షకుడని, ఆయన మన జీవితాల్లో సమస్తాన్ని చేయగలడని ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచి మనము ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఎల్లప్పుడూ ఆయనను తలంచుకుంటూ ఆయన చేసినటువంటి సిలువ కార్యాన్ని, ఆయన లోకంలోకి వచ్చి చేసినటువంటి ఆశ్చర్య అద్భుతాలను, ఆ తండ్రి యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆయన ఎల్లప్పుడూ స్తుతించేవారిగా గణపరిచేవారిగా మనం ఉంటూ ఈ లోకంలో ఆయన కొరకు నిజమైన సాక్షులుగా జీవిస్తూ ఆయన ద్వారా అనేకమైనటువంటి గొప్ప కార్యాలు, అనేకమైనటువంటి ఆ యొక్క
మరి ఆ యొక్క దేవుని శక్తి కలిగినటువంటి కార్యాలు ప్రభు మన ద్వారా జరిగించుకొని అనేక మరి దేశాల్లో, అనేక రాష్ట్రాల్లో, అనేక పట్టణాల్లో, అనేక గ్రామాల్లో ప్రభు మరి మనందరినీ కూడా ఆయన సాక్షులుగా నిలబెట్టుకొని వాడుకొనును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Thank you so much for sharing this wonderful message. I really very much blessed through the word of God, and I really very much blessed and encouraged. I never had this all the Bible truths, and today God is telling all the many great truths from the word of God. For the Passover lamb, and that lamb is written in the open the 7 seals in the book of Revelation. That same lamb is that is our Passover lamb, Jesus Christ. Thank you so much, and revealed himself as a Passover lamb, and he is now standing on the right hand of the Father, and interceding for us, and praying for us, and asking whatever the need, whatever we want in our life. That's why we are living every day, grace after grace we are getting, and because of that, always we praise God, always we honor God, always we glorify his holy name in our lives, until our last breath. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you. Hallelujah. Thank you so much, sir. Thank you so much. Praise the Lord, sir. Thank you so Bless much. you. Praise the Lord, sir. Thank you, sir. If you have time, please come again and again in our meditation and share the God's word like this, great truths from the word of God, and please keep in touch with us, and God will using this wonderful this Google Meet to be a blessing, spiritually grow more in spiritually, and through the word of God, through the Holy Spirit. Yes sir, thank you so much, sir. Amen. Amen. God bless you. Amen, sir. Thank you so much, sir. Praise the Lord, sir. God bless you too, sir. Thank you, sir. Thank you for taking your valuable time and coming among us and sharing the word of God in a wonderful way. We're really very much blessed and honored and encouraged. Thank you so much. Bless you. Thank you Bless so you. much. Bye bye. Bless Bye you, bye. sir. Bless you, sir. Bless you too, sir. Bless- Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye.